آگے آئے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك منه خطابا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع وقال سل من قطعك او كما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے اس رات میں پھر ایک سال کے بعد جو یہ رات ہمیں ملی، اس میں ہمیں باجماعت عشاء نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ موقع نصیب کیا، یہاں تک پہنچائے. بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلی رات میں موجود ہوں گے، آج موجود نہیں ہیں. ہم موجود ہیں، خدا جانے آئندہ آنے والے موقع تک موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال رہیں تو بھی اللہ کے سپرد، چلے جائیں تو بھی اللہ کے سپرد. ہر دو حال میں اللہ مالک ہے اور وہی محافظ ہے اور وہی بخشنہار ہے. اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی جاننے والا ہمارا نہیں ہے. ہم اس جہان میں بھی اس کے محتاج ہیں اور اس جہان میں بھی اس کے محتاج ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس کے محتاج تھے. وہ اس سے پہلے بھی ہمارا خدا تھا، اس جہان میں بھی ہمارا خدا ہے، اس جہان میں بھی ہمارا خدا ہے، اور وہی مالک ہے. اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا اور اچھا انسان بنایا، اچھی مخلوق میں پیدا کیا. اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایمان سے نوازا. اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر آپ کے اوپر ایمان بھی نصیب کیا. باہر کے شور میں اگر آپ شریک نہیں ہوں گے وہ اچھا رہے گا.
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت۔ دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک اللہ کا شکر، ایک استغفار۔ اللہ کا شکر اس لیے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور بار بار مل رہی ہیں اور بار بار دینے کے وعدے فرما رہے ہیں، اس کا شکر ہے۔ استغفار اس لیے کہ ہم ان کی نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، بار بار معافی مانگتے رہیں۔ اس معافی میں بھی اللہ کی عبودیت، بندے کی عبودیت ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کی معبودیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بندہ جب اپنے آپ کو عاجز ثابت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور نعمتوں کو بخش دیتے ہیں۔ آج ایک رات ہے جس کی نسبت سے آپ لوگوں نے شاید بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہو یا پھر یہ کچھ سننے سنانے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی آتے ہیں بری ہونے کے، اور یہاں برات سے مراد ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ اس کو گناہوں سے بری کر دے۔ کچھ مقام ہوتے ہیں، مکان ہوتے ہیں، کچھ وقت ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں۔ کچھ مقام بڑے خراب ہوتے ہیں، منحوس ہوتے ہیں، کچھ مقام بڑے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں، بابرکت ہوتے ہیں۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بظاہر خیر نہیں نظر آتی، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں ان میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہر مکان اللہ کا ہے، ہر وقت اللہ کا ہے، پر وقت کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادتوں میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں، عبادتوں کے ثواب کے اندر کمی زیادتی فرماتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ پوری زمین اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی، پر جو جگہ مسجد کے لیے خاص ہو جاتی ہے اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اس کی برکت کچھ اور ہے۔ وہ زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک اللہ کی زمین، وہ خلا پورا اللہ کا ہو جاتا ہے۔ وہاں ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جگہیں ہیں جہاں بے حیائی ہو، بیزاری ہو، ان جگہوں سے اللہ ناراض رہتے ہیں۔ وہاں رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں اور نہ نازل ہونے کا کوئی وعدہ بھی ہے۔ اس حساب سے کچھ اوقات ہیں، ہفتے کے دن ہیں، ہر ہفتے نماز پڑھنی ہے، ہر دن اللہ کا ہے، لیکن جمعہ کو اللہ نے ایک اہمیت نصیب کی، ایک مقام دیا، خود ذکر بھی کیا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو یہ مسئلہ تو ہر وقت ہے، ہر اذان کے لیے ہے کہ جب بھی ایمان والو اذان دی جائے، اللہ کے گھر سے آپ کو پکارا جائے اللہ کی جانب، تو اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، چل پڑو اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلو، اللہ ہر قدم کے اوپر 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ لیکن جمعہ کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ ایمان والو جمعہ کا دن ہے، اہم دن ہے، اہم نماز ہے، اہم عبادت ہے، اس دن تو خیال کرو، ہفتے کا دن ہے، سارے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ایمان والوں سے ملاقاتیں ہوں گی، اللہ کے سامنے ایک مجمع لگے گا، جامع مسجد میں جانا ہے، نمازوں کا اجر بڑھ جائے گا، تو اپنے کاموں کو، کاروبار کو چھوڑو، اللہ کی طرف چل پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف چل پڑو اور نماز ادا کرو۔ پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب تمہاری نماز پوری ہو جائے اور نماز سے فارغ ہو جائیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر چلے جاؤ واپس زمین میں، کاروبار کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرتے رہنا،
अल्लाह को नहीं भूलना, इसलिए कि जिन हाथों से तुम काम कर रहे हो वो हाथ अल्लाह के दिए हुए हैं, अगर ना होते तो कैसे काम करते। जिन आँखों से तुम देख रहे हो वो आँखें अल्लाह की दी हुई हैं, अगर वो ना देता तो तुम किस से देखते, कैसे देखते। और जिन पाँव से तुम चल रहे हो, इस ज़मीन में फैल रहे हो, वो पाँव अल्लाह के दिए हुए हैं, अगर वो ना देता तो तुम्हें चलने की सकत ना होती। और जिन कानों से तुम सुन रहे हो, इन कानों का मालिक अल्लाह है, इनका खालिक अल्लाह है, अगर वो कान न देता तो फिर तुम कैसे सुनते। और जिस मुंह से तुम चख रहे हो, खा रहे हो, ये मुंह अल्लाह का दिया हुआ है, ये जायका मुंह के अंदर अल्लाह का दिया हुआ है, ये हलक अल्लाह का दिया हुआ है, ये मैदा अल्लाह का दिया हुआ है। और अगर वो न देता तो न खा पाते, न खा के पचा पाते, न हज़म कर पाते, न जायका ले पाते। तो ये सब नेमतें अल्लाह की हैं। अल्लाह को याद करते करते काम करते रहना। जो तुम काम कर रहे हो वो मुलाजमत है, वो तिजारत है, वो खेती बाड़ी है, वो कोई और काम है, वो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से अता किया गया है, दिया गया है। अब उसमें नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है। वो बंदे के लिए हमेशा नफ़ा पसंद करता है, नुकसान पसंद नहीं करता। अगर बंदा गलती कर जाता है तो अपनी गलती की वजह से नुकसान मोल ले लेता है, वरना अल्लाह बंदे को नुकसान नहीं देता। अल्लाह किसी चीज़ में नुकसान नहीं रखता है। अल्लाह हमेशा बंदे के लिए नफ़ा तलाश करता है। बंदा नुकसान में तब पड़ता है अगर ताजिर है तो तिजारत में गड़बड़ी करेगा, नाप तोल में कमी पेशी करेगा, जबकि रब ने कहा है कि बराबर तोलना, वला तुक्सिरू फिल मीज़ान, मीज़ान में कमी नहीं करना, नाप तोल में कोई कमी नहीं करना। अगर करोगे वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नुहुम युख़्सिरून, तो फिर तो बड़े बुरे ताजिर हैं, वो बर्बाद हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी बर्बाद हैं। ना दुनिया में उनको उस तिजारत का नफ़ा, ना आखिरत में उनको तिजारत का नफ़ा, ना दुनिया में उनको चैन, ना आखिरत में उनको चैन, ना दुनिया में उनको लज्जत खाने की, ना आखिरत में उनको लजीज़ खाना मिलेगा। जो तिजारत खोटे अंदाज से करते रहे, बदनीयती से करते रहे, लेने वाले के ऊपर, आने वाले के ऊपर बदनीयत रहे, हालांकि उसकी तिजारत के लिए मैं ऐसी जगह से गाहक लाता, उसे तसव्वुर भी नहीं होता कि मेरा माल मुझसे कौन ख़रीदेगा, कब ख़रीदेगा, कैसे ख़रीदेगा। वो बैठा देख रहा है मैं उसके यहाँ गाहक ला रहा हूँ, लेकिन जब ये देता है तो कमी करके देता है, और जब लेता है पूरा पूरा लेता है। इसका मतलब है कि बदनीयत है, नीयत साफ़ नहीं है। और फिर जब नीयत साफ़ नहीं है, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह को इसके दिल में जगह नहीं है, गोया अल्लाह इसके दिल में नहीं है, तो ये दुनिया में भी खसारे में है, आखिरत में भी खसारे में है। वरना तो तिजारत कर, फ़ज़्कुरुल्लाह कसीरा, ज़िक्र करता जा, अल्लाह को खूब याद करता जा, तिजारत करता जा। अल्लाह राज़िक हैं, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है और नफ़ा बख्श रिज़्क़ देने वाला है। यहाँ दुनिया में भी देने वाला है और मरने के बाद जन्नत में भी देने वाला है। यहाँ जितना दे रहा है इसके कई गुना, 70 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा जन्नत में देगा। और वही देने का मकान है, मकाम है, वही लेने का मकाम है, वही रहने का मकान है, वहीं और वही रहने का मकाम है। ये दुनिया न मकान है, न मकाम है, न ठिकाना है और न यहाँ रहना है। लेकिन यह है कि फिर ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह ने फरमाया जुमा के दिन में 7 दिनों के मुकाबले में अज़मत है, बरकत वाला दिन है। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह फूंकी गई, यानी उसमें रूह डाली गई, और जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, और जुमा के दिन क़यामत आएगी। और भी जुमा की बहुत सारी फजीलतें बयान की।
जुमा का दिन होगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, फ़लाँ फ़लाँ होगा, सिर्फ सन नहीं बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन क़यामत आएगी। क़यामत किसे कहते हैं? क़यामत उसको कहते हैं जब कोई भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला ज़मीन पे न रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने वाला कोई ज़मीन पे न रहे, सब मौजूद हों, सब कुछ रहे, ज़मीन बाकी फिर नहीं रहेगी, न किसी को रहने देगी। आसमान खड़ा नहीं रहेगा और न इसे कोई रहने देगा, समुंदर बहता नहीं रहेगा और न इसको कोई बहने देगा, इसलिए कि इसका वक्त ख़त्म हो गया। जब अल्लाह का ज़िक्र ख़त्म हो गया, जब इंसाफ ख़त्म हो गया, जब अदल ख़त्म हो गया, जब हया ख़त्म हो गई, जब अखलाक ख़त्म हो गए, जब दर्द ख़त्म हो गया, जब जोड़ ख़त्म हो गया, तोड़ ही तोड़ पैदा हो गया, नाफरमानियाँ पैदा हो गई, नबी का लिबास उतर गया, वहदानियत ख़त्म हो गई, शिरक आम हो गई, बिदत आम हो गई और कीना बुग़्ज़ आम फैल गया और अल्लाह से दूरी हो गई, माँ बहन की पहचान न रही, नशों के अंदर मुब्तला हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ज़मीन बाकी नहीं रहेगी। फिर ये ज़मीन उन लोगों के लिए नहीं है, ये ज़मीन तो उनके लिए है। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, वो लोग जो अल्लाह से डर गए, जिन्होंने हराम को छोड़ दिया, हलाल को इख्तियार किया, शक वाली चीज़ों को छोड़ दिया, यकीन वाली चीज़ों को इख्तियार किया, और वो लोग मुत्तक़ी हैं जो अल्लाह के सामने मैदान हशर में अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गए और अल्लाह के सामने हिसाब देने को याद रखा और उससे डर गए। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो रब के सामने खड़े होने से डर गया, जन्नतान, उसको जन्नत में 2 बाग मिलेंगे और बड़े बाग मिलेंगे, फलदार बाग होंगे, घने बाग होंगे, क्यारियों वाले, पार्कों वाले बाग होंगे, वो जन्नत में रहेंगे। फ़ीहिमा ऐनानी तजरियान, और उसके अंदर नहरें होंगी और जारी नहरें होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन, रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे? कौन कौन सी नेमतों का, बहुत नेमतें हैं, बहुत इनामात किए हैं। परवरदिगार का शुक्र है, अल्लाह ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा करके फिर अल्लाह ने हमें ईमान नसीब किया, और फिर अल्लाह ये मौके नसीब फरमाते हैं बहाना ढूंढ ढूंढ कर कि ये रात तुम्हारे लिए है, ये दिन तुम्हारे लिए है, ये वक्त तुम्हारे लिए है, ये जगह तुम्हारे लिए है, ये किताब तुम्हारे लिए है, ये आदमी तुम्हारे लिए है। ये क्यों है तुम्हारे लिए? इसलिए कि तुम कहीं भटक ना जाओ, अल्लाह से कट ना जाओ, अल्लाह से दूर ना हो जाओ और जहन्नम में जा पड़ो, और फिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रह जाओ, कोई तुम्हें वहाँ से निकालने वाला भी ना हो। और अल्लाह जब रूठ गया तो अल्लाह को कोई मनाने वाला नहीं होगा जो उसको मना लेगा। और फिर अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं है, अदल है, इंसाफ है, फजल है। अदल ये है कि नमाजी को नमाजी का मकाम मिलेगा, अगर बेनमाजी को भी वही मकाम दे दिया तो फिर इंसाफ नहीं होगा। और अगर नशे से, शराब से बचने वाले को जन्नत मिलेगी, अगर शराबी को भी दे दी तो इंसाफ नहीं होगा। एक पर्दे वाली बहन को, माँ को जन्नत मिलेगी, और अगर बेपर्दा को भी जन्नत दे दी तो इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा। और एक सच्चे आदमी को, सच बोलने वाले को जन्नत मिलेगी, अगर झूठे को भी जन्नत दे दी तो इंसाफ नहीं होगा। और एक भूखे रहने वाले को, चोरी से बचने वाले को जन्नत मिलेगी, अगर चोर को भी जन्नत दे दी तो इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अदल है। अल्लाह दुनिया के अंदर अहकाम नाजिल फरमाते हैं, बार बार मुतनब्बे करते हैं, मकाम बताते हैं, मकान बताते हैं, वक्त बताते हैं। आ जाओ, मजबूर महज ना हो, तौबा करने का मौका है, करीब आने का मौका है, और कुछ मांगने का मौका है, मुझे राज़ी करने का मौका है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह तो हो सकता है तुम मांग मांग के थक जाओ, ये नहीं हो सकता कि मैं दे दे के थक जाऊँ। यह तो हो सकता है तुम गुनाह कर कर के थक जाओ, बेबस गुनाह हो जाए तुम्हारे, थक जाए, तुम्हें गुनाह करने से उकता जाए तुम, या डूब जाए गुनाह के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं माफ़ करने से थक जाऊं।
میں معاف کرتا رہوں گا جتنے تم گناہ کرو گے، لیکن یہ ہے کہ سچے دل سے واپس آؤ، نفاق کے ساتھ نہیں، منافقی کے ساتھ نہیں، سچے دل کے ساتھ۔ بار بار گناہ ہو جائے، بار بار توبہ کرو، لیکن سچے دل کے ساتھ غلطی سے ہو گیا، اللہ پھر معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ بندے کو قریب بلاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ تجھے گناہ معاف کروانے ہیں۔ کہاں معاف کروائے گا؟ یا راستے میں بیٹھ کے، یہاں بھی معاف ہو جائیں گے اگر سچے دل سے توبہ کی۔ بازار میں بھی توبہ کر لی سچے دل سے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کھیتی میں بھی توبہ کر لی، گناہ معاف ہو جائیں گے، اور راستے میں بھی توبہ کر لی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی توبہ کر لی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پر ایک مقام بتاتا ہوں، اس کا نام ہے مسجد۔ وہاں آ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، اور وہاں مانگو اللہ سے، خوب رو، خوب گڑ گڑاؤ، دنیا کو ایک طرف ڈال دو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، رب کے سامنے گناہ پیش کرو، اور پھر عاجز ہو کے، مسکین ہو کے گر جاؤ اللہ کے گھر میں۔ یہ مقام رحمتوں کا مقام ہے، یہاں سے خالی دامن واپس نہیں جاؤ گے۔ گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، نیکیوں کا ڈھیر دے دے گا، اور آئندہ نیکیوں کی توفیق دے دے گا۔ کب مانگیں؟ کس وقت مانگیں؟ جب مانگو، جب چاہو مانگو اللہ سے، توبہ کرو، اس لیے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر حال اللہ زندہ ہے اور بندے کے ساتھ ہے۔ وہ سفر میں مانگے، وہ حضر میں مانگے، وہ گھر میں مانگے، وہ صبح مانگے، شام کو مانگے، دن میں دوپہر کو توبہ کرے، کسی وقت بھی کرے، اللہ سننے کو تیار ہیں۔ پر ایک موقع بتاتے ہیں، کچھ موقع ہیں، کچھ راتیں ہیں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ اوقات ہیں، کچھ میدان ہیں۔ ان جگہوں میں آ جاؤ، ان اوقات میں اللہ سے مانگ لو۔ نشاندہی کرتے ہیں ہم آپ کو، فجر کے وقت مانگو، فجر سے پہلے مانگو، شام کے وقت مانگو، شام سے پہلے مانگو، عصر کے وقت مانگو، دن غروب ڈوبتے ہوئے مانگو، اور دن رات کے دمیل کے اندر مانگو، رات کے آخری حصے میں مانگو۔ مانگو کھڑے ہو کر تم اللہ سے، جب تمہارے آنسو نکلنے لگیں گے، منہ پہ گرنے سے پہلے تمہارے آنسو کی قدر ہو جائے گی، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہیں نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جوانوں مایوس ہونے کی بات نہیں، بزرگوں مایوس ہونے کی بات نہیں، ماؤں بہنوں مایوس ہونے کی بات نہیں، سب کا برابر کا خدا ہوں، سب کے لیے رحیم ہوں، سب کے لیے مہربان ہوں، سب میرے بندے ہیں، سب کو میں نے عزت سے پیدا کیا ہے اور سب کو نعمتوں سے نوازا ہے، سب کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مایوس نہ ہو جائے۔ مائیں بہنیں توبہ کریں، مائیں بہنیں اللہ کو یاد کریں، بیٹیاں توبہ کریں، بیٹیاں اللہ کو یاد کریں، لڑکے توبہ کریں، لڑکے اللہ کو یاد کریں، جوان توبہ کریں، جوان اللہ کو یاد کریں، بزرگ توبہ کریں، بزرگ اللہ کو یاد کریں۔ میں ہر حال میں ہر ایک کی سننے کے لیے تیار ہوں، سوتا بھی نہیں ہوں اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ لا الہ، وہ اللہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی قیوم نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے، کائنات کو بڑے ڈھنگ سے چلانے والا، تھامنے والا ہے، مضبوط خدا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ہر وقت ہر حال وہ بندوں کے خیال میں لگا رہتا ہے، ہر وقت بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ ان وقتوں میں پھر مہینے ہیں، سال ہیں، دنوں میں اللہ نے جمعہ کو فضیلت دی اور اشارہ کیا، نشاندہی کی کہ پورے ہفتے 5 ٹائم نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، صلہ رحمی کرو، اخلاق سے جیو اور اچھے انداز سے رہو، حلال کمائی کرو، تجارت کو ڈھنگ سے کرو، ہفتے کے دن جمعہ کے دن جامع مسجد کے اندر آ جاؤ، اللہ سے مانگو۔ اس دن تمہارے درود کی اہمیت بڑھ جائے گی، ایک بار درود شریف پڑھو گے کہیں 70 گنا ثواب ملے گا، اتنا درود شریف پڑھو گے 80 بار پڑھو گے
تو تمہاری کئی سالوں کے گناہ معاف، کئی سالوں کی عبادتوں کا تمہیں ثواب ملے گا، تمہاری نیکیوں کا اجر بڑھ جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور راتوں میں ہر رات اللہ کی ہے، ہر رات کو اٹھنا ہے، ہر رات کے لیے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا وغیرہ وغیرہ۔ یا رسول اللہ آپ ہر رات اٹھیں، ہر رات کے آخری حصے میں اٹھیں، رات کے کچھ حصے کو کبھی کم کر دیں، کبھی زیادہ کر دیں، جیسی مشغولی ہو، لیکن اٹھیں ضرور، قرآن کو پڑھیں۔ بہرحال راتوں میں کچھ راتیں بھی ایسی ہیں جن راتوں کی اہمیت اللہ نے کچھ ذرا بڑھا دی اور فرمایا کہ ان راتوں میں اور زیادہ مانگو، اور زیادہ جاگو، اور زیادہ اٹھو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور نیکیوں کا ڈھیر دے دوں گا۔ ان میں سے اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اس کی گھڑی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ اوقات دیے ہیں ایمان والوں کو، ان کے اندر یہ مانگیں۔ ان راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے شب برات جسے کہتے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ایک مہینہ گزر گیا رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے اللہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں یہ دعائیں قبول فرمانا، اور یہ آگے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تو اس مہینے کی برکتیں نصیب کرنا، اس میں ایمان والوں کو خیر نصیب کرنا، اور اللہ تو ہمیں آسانی سے خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان نصیب کرنا۔ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مومنو میں شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتا ہوں، رمضان کے لیے روزے رکھتا ہوں، تقوی کو بڑھاتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، نفس کو قابو میں لاتا ہوں، اور ایک چستی پیدا کرتا ہوں، اور خواہشات کو دبانے کے لیے، ان تمام چیزوں کے دبانے کے لیے ایک پریکٹس ہوتی ہے اس کے اندر۔ روزہ رکھو تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، رمضان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے، اس مہینے کی یہ نصف شب ہے، شب برات، گناہ معاف کروانے کی رات ہے۔ فرض تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات کو کھڑا رہے، پھر کھڑا ہی رہ جائے، سجدے میں جائے سجدہ ہی کرتا رہ جائے، نہ کرے تو گناہ گار، نہ کھڑا ہو تو گناہ گار، ایسا نہیں۔ پر رات بابرکت ہے کہ رات میں ضرور کھڑا ہو، جتنا قیام کیا جائے، جتنا قیام میں قرآن پڑھا جائے، اور جتنا مانگا جائے، اللہ کو قیام پسند ہے، لمبا رکوع کیا جائے اور اس کے اندر تسبیح پڑھی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، دعائیں جتنی یاد ہوں خوب پڑھی جائیں، مانگی جائیں، اپنے الفاظ میں مانگا جائے۔ اللہ کو رکوع پسند ہے، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ لمبے سجدے کیے جائیں، سجدوں کے اندر تسبیح پڑھی جائے اور تسبیحات کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو خالق مالک ہے، میں تیرا محتاج ہوں، میں اس چیز کا حلال چیزیں مانگی جائیں، ناجائز دعائیں نہ مانگی جائیں اللہ سے، اللہ ناراض ہو جائے گا، شرک ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ سے کوئی ناجائز چیز مانگی، جائز چیز مانگی جائے، اللہ سے ایمان مانگا جائے، ایمان کے اوپر استقامت مانگی جائے، اللہ کی رضامندی مانگی جائے، اور آخرت کے امتحان کی کامیابی مانگی جائے، آخرت میں عزت مانگی جائے، آخرت میں سرخ روحی مانگی جائے، اور پھر دنیا کے اندر بھی یہ مانگا جائے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طور پہ داڑھی رکھی ہے، تیرے نبی کی سنت کا لباس اپنایا ہے، تیرے نبی کے نام پہ تانا برداشت کرتے ہیں، تیرے نبی کے نام پہ یہ برداشت کرتے ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا، اس پہ استقامت دے دے، اسی حال میں موت دے دے، اسی حال میں مرنے کے بعد اٹھا لینا، اسی حال میں حشر میں فیصلہ فرما دینا۔ اے اللہ دنیا میں بھی عزت کا مالک تو ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار
वतूलिजुन नहार फिल लैल वतुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वतरज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। ए अल्लाह तेरे हाथ में इज़्ज़त है, तेरे हाथ में ज़िल्लत है। हम ज़िल्लत से पनाह मांगते हैं, हम तुझसे इज़्ज़त मांगते हैं। तो इज़्ज़त देने वाला है, तो ज़िल्लत से बचाने वाला है। तो मुल्क जिसे चाहे दे दे, जिससे चाहे छीन ले। तो मालिकुल मुल्क है, खालिक है। ए अल्लाह रात का तू मालिक है, दिन का तू मालिक है। मुर्दे को तू ज़िंदा करने वाला है, ज़िंदे को तू मुर्दा करने वाला है। मुर्दे से ज़िंदे को तू पैदा करने वाला है, ज़िंदे से मुर्दे को तू पैदा करने वाला है। रोज़ी का मालिक तू है और रोज़ी तेरे हाथ में है, रोज़ी तू देने वाला है। मैं तुझसे इज़्ज़त की भीख मांगता हूँ, ईमान की भीख मांगता हूँ, हलाल रोज़ी मांगता हूँ। ये दुआएं की जाएं अल्लाह से, अल्लाह से मांगा जाए अपने गुनाहों को सामने रख कर। ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं स्याहकार हूँ। रात के अंधेरे में गुनाह किए, दिन में गुनाह किए, बड़े गुनाह किए। कुछ को जानता हूँ, कुछ को भूल गया हूँगा। तू सबको जानता है, तेरे यहाँ लिखे हुए हैं, तेरे देखे हुए हैं, मेरे साथ गवाह हैं। ये ज़मीन गवाह है, कहाँ छुपेंगे, कहाँ छुपा पाऊँगा। अल्लाह कहीं छुपने वाले नहीं, बस मैं माफ़ी मांगता हूँ। ए अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ, बस रो गया मैं, कहीं रोया नहीं। अब रो गया मैं अल्लाह, मेरा दिल टूट गया, मैं हार गया, मैं थक गया। मुझे कोई मददगार नज़र नहीं आया, मुझे कहीं नज़र दुड़ाई, तेरे सिवा कोई रहीम करीम रब नहीं है, मेहरबान शफीक रब नहीं है। ए रहीम रब, तुझे वास्ता तेरी ज़ात का है, मुझे माफ़ कर दे। हर आदमी दुआ मांगे आज की रात के अंदर, हर बहन जहाँ घर में हो वो अल्लाह से मांगे, हर माँ अल्लाह से मांगे, हर बच्ची अल्लाह से मांगे। सब का खुदा है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सबको मरना है, सबको कब्र में जाना है, सबको हिसाब देना है और सबको जज़ा देनी है। अल्लाह ने जहन्नम भी और जन्नत भी सब के लिए फ़ैसला होगा। सब अल्लाह के मोहताज हैं, सबको अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए। अल्लाह मांगने से देता है और बहुत खुश होता है, न मांगने से नाराज़ होता है, बहुत दुखी होता है। क्यों नहीं मांगा मुझसे, किससे मांगोगे ज़ालिमों, कौन देगा तुम्हें, कौन है तुम्हारा। बाप बेटे से कह दे, ए मेरे बेटे ज़ालिमा मैं तेरा बाप हूँ, कौन तुझे बुलाएगा, मैं मर जाऊँगा या मैं चला जाऊँगा, फिर तू तो आएगा, फिर किस काम का, किस कारी। आजा मैं बुला रहा हूँ आज। ये तेरा माल है, ये तेरा मकान है, ये तेरा महल है, ये तेरी ज़मीन है, तू मेरा बेटा है, कहाँ भटक रहा है। हाय अफसोस बेटे, तू मेरी बातों को याद करेगा पर मौका हाथ नहीं आएगा। तो खुदा को मौत तो नहीं आएगी, पर खुदा बंदे से कहता है, ए बंदे तुझे मौत आ जाएगी, अनकरीब आएगी, मरने के बाद फिर ज़िंदा होगा, फिर हाथ मलेगा, फिर कोई तेरी सुनेगा नहीं, फिर कोई तेरी मानेगा नहीं, फिर किससे मांगेगा, फिर मांगने का मौका नहीं है, फिर तो फैसला है, फिर जन्नत जहन्नम का फैसला है। फैसले के वक्त फिर कुछ नहीं होगा, होगा जो सो यहाँ होगा। मांग ले जो मांगना है, ले ले जो लेना है, दरवाजे खुले हैं, मैं रहीम हूँ, तौबा कर ले। अल्लाह से ये दुआएं मांगी जाएं। ये मांगने का मौका है, ये जागने का मौका है, सोने का मौका नहीं, गफलत का मौका नहीं है। मोमिन तो गाफिल होता नहीं है, किसी वक्त गाफिल नहीं होता। मोमिन नाम ही उसी का है जो गाफिल ना हो, मोमिन नाम ही उसी का है जो धोखेबाज ना हो, मोमिन नाम ही उसी का है जो अल्लाह से कटा हुआ ना हो, जो नशे में मस्त ना हो, जो अल्लाह के अलावा किसी और का दीवाना ना हो, जो अल्लाह का बिगाना ना हो। मोमिन तो उसे कहते हैं जो अल्लाह का दीवाना हो, अल्लाह के अलावा सब के लिए बिगाना हो, जो अल्लाह का आशिक हो, अल्लाह के रसूल का आशिक हो। मोमिन तो उसे कहते हैं जिसका इश्क अल्लाह से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह के अलावा सबसे बेजार हो। मोमिन तो इसे कहते हैं और इसे अल्लाह ज़रूर राज़ी करते हैं, खुश करते हैं। दुनिया में भी हल्का फुल्का इम्तिहान ले लेते हैं, ये हल्के इम्तिहान हैं, बड़े इम्तिहान नहीं हैं। किसी को कैंसर हो गया, हमारे लिए बड़ी बात है, अल्लाह के यहाँ बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर मौत है, ख़त्म हो गया कैंसर, बीमारी है, ख़त्म हो गई, मौत आ गई। बीमारी वो है मुश्किल जो मरने के बाद मुश्किल पेश आ जाएगी। अल्लाह उस मुश्किल से हम सब को बचा ले, अल्लाह उस मुश्किल में हम सब की मदद फरमाए, जहाँ के लिए परवरदिगार ने फरमाया कि जब कब्रों से उठेंगे
قبر پھٹیں گی اور قبروں سے اٹھیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی اور پھر اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ایک دم ادھر حساب کی کرسی لگی ہوگی اور اللہ کی جانب سب ننگے بدن دوڑتے ہوں گے، اور یہ سورج سر کے اوپر آ گیا ہوگا، یہ جتنی ڈگری اس کی گرمی ہے پوری گرمی دے گا اور ایک دم قریب ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، انسان کے جسموں سے خون اور پیپ بہہ جائے گا اور بہہ کر یہاں تک بھر جائے گا، سیلاب ہوگا، اس سیلاب میں دوڑتے ہوں گے، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ایسا کھانا ملے گا جو اندر کی آنتڑیوں کو باہر لے آئے گا، تھور کھانے کو ملے گا، ایسا پانی ملے گا جو اندر کی آنتڑیوں کو باہر لے آئے گا، اور وہی پانی ہوگا وہ جو خون اور پیپ ہے، حمیم و غساقا، حمیم بہت گرم ہوگا، ابلتا ہوا ہوگا، غساقا انہی کے جسموں کی پیپ اور خون ہوگا، اور کچھ نہیں کھانے کو ملے گا، ان کو کچھ نہیں پینے کو ملے گا، یہ سخت منظر ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، رب کے یہاں پیشی ہوگی اور وہاں اعمال کا سودا ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ان للمتقین مفازا، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابیاں ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے صاحبان ہیں، ان کے لیے وہاں جام کوثر ہے، ان کے لیے وہاں شہنشاہیاں ہیں، ان کو نہیں یہ عذاب دیا جائے گا، وہ نہیں اس عذاب میں پھنسیں گے، ان کو یہ گرم پانی نہیں دیا جائے گا، ان کو یہ پیپ اور خون یہ پینے کے لیے نہیں دیا جائے گا، پر وہاں جس کے لیے جو فیصلہ حق ہے وہی ہوگا، بدلا نہیں جائے گا کہ کسی کی فائل اٹھا کے دوسرے کے نام پہ لگا دی جائے، کسی کا فارم اٹھا کے اس کے نام پہ لگا دیا جائے، یا قلم ادھر سے موڑ کر ادھر لگا دیا جائے، یا ولدیت کو ادھر سے کاٹ کے ادھر فٹ کر دیا جائے، یہ رب کے یہاں نہیں ہوگا، وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، جہاں تم نے تیاری کرنی وہاں کی نہیں، یہ تیاری کا موقع نہیں ہوگا، کلمہ یہاں پڑھنا ہے، توبہ یہاں کرنی ہے، نمازیں یہاں پڑھنی ہیں، صدقہ یہاں دینا ہے، زکوٰۃ یہاں دینی ہے، ماں باپ کی خدمت یہاں کرنی ہے، بیوی کے حق یہاں ادا کرنے ہیں، اولاد کے حقوق یہاں ادا کرنے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں صلہ ہوگا اس کا، اگر ادا کیے ہیں تو صلہ ملے گا، اگر ادا نہیں کیے ہیں تو پھر ڈنڈے ملیں گے، جزا سزا ملے گی، پھر سزا کے علاوہ اور ہوگا کیا؟ اسی کا نام تو عدالت ہے، ورنہ وہ نمازی رو پڑے گا جو 5 ٹائم نمازیں پڑھتا رہا، ایک بے نمازی جنت میں جاتا ہوگا تو وہ رو پڑے گا، یا اللہ اگرچہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے، پر فرق کیا رہا، میں دنیا میں منہ دھوتا رہا ٹھنڈے پانی سے، غسل کرتا رہا ٹھنڈے پانی سے، اور راستوں میں نمازیں پڑھتا رہا، مسجدوں میں دوڑ دوڑ کے جاتا رہا، یہ مجھے تانا دیتا رہا کہ کیا بیوقوف ہے نادان، کہاں تو نے یہ ٹانگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، کہاں سر نیچے پھینک دیا ہے، فلاں فلاں، اور میں دنیا کے اندر نبی کی سنت کو زندہ کرتا رہا، یہ تانا دیتا رہا، تو یہ تو آج بھی کہہ دے گا کہ کیا فرق رہا تیرے اور میرے میں، تو وہاں نمازیں پڑھتا رہا، میں بھی تو یہ جنت میں جا رہا ہوں، میں بھی تو اسی کیاری سے کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، کیا فرق رہا؟ وہ یہ کہہ دے گا نہیں ہوگا ایسا، جہنم میں جائے گا، جا کے رہے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، سفارش تو اس کی جائے گی جس نے توبہ کی ہوگی، یا اللہ اس کو توبہ کرتے دیکھا ہے، اس نے توبہ کی ہے، اس کو معاف کر دینا، سفارش تو اس کی جائے گی جس نے قرآن پڑھا ہے، اے اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے اور یہ میری قدر کرتا تھا، اسے جنت میں داخل کر دے، ورنہ اگر اس کو جہنم میں داخل کرے گا ربا تو پھر میں تیرا قرآن اس کے سینے میں جہنم میں چلا جاؤں گا تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، ورنہ تو اس کا فیصلہ جنت کا کر دے۔ سفارش تو اس کی ہوگی جس نے مسجد کا منہ دیکھا ہوگا، جو مسجد میں گیا مسجد کھڑی ہو جائے گی، اے اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے آپ، یہ تو مسجد میں آتا تھا، میں تیرا گھر ہوں۔ سفارش تو اس کی ہوگی جس نے نماز پڑھی ہوگی، نماز کھڑی ہو جائے گی، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ جو نماز پڑھے گا شرائط کے ساتھ پڑھے گا، پاکیزگی کے ساتھ پڑھے گا، حلال لقمہ کھا کے پڑھے گا اور نماز سیکھ کر پڑھے گا، اس نے تو پڑھا ہے، بہرحال جیسا پڑھا تو ضرور ہے، تو اسے جہنم میں بھیج دیں گے آپ، میں سفارش کرتی ہوں۔ سفارش تو اس کی ہوگی جس نے ایمان قبول کیا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और इसके ऊपर अमल किया, उसकी सिफारिश थोड़ी होगी जिसने कलिमा नहीं पढ़ा है। उसकी कौन सिफारिश करेगा? कोई नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफी महशर तो उसके लिए होंगे जिसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। सिफारिश उसकी होगी जिसने रब को दुनिया में रब माना, अल्लाह को अल्लाह माना। दोस्तों, इस रात के अंदर खूब मांगा जाए, अल्लाह से जितना हो सके, जितनी ताकत हो, अपने आप को हर्ज में तो न डाला जाए ऐसे तकलीफ़ में, लेकिन ताहम कोशिश की जाए, रात में नफलें पढ़ी जाएं और नफलों में जितना मौका मिले खड़े रहें और जितनी ताकत हो सजदा करें, लंबा रुकू करें, उसमें अल्लाह से खूब मांगें। कोई तादाद नहीं है 100 नफलें पढ़ें, कोई तादाद नहीं है 400 नफलें पढ़ें, कोई तादाद नहीं है 10 नफलें पढ़ें, पर इखलास के साथ जितने पढ़ सकें उतने नफल ज़रूर पढ़ें जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएं। रब के यहाँ इबादत तोली जाती हैं, अमाल तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं। और रब ने कुरान में कहा कि वहाँ अमाल तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं। इसलिए 100 नफल हों असर न हों तो बेकार हैं, 2 नफल हों असरदार हों तो काम के हैं। इसलिए कि कुरान से अहादीस से साबित है कि अमाल तोले जाएंगे। कुरान करीम के अंदर है फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसके अमाल का पलड़ा भारी हो गया नेक अमाल का, फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, तो वो जन्नत में आराम में होगा, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। और जिसके गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, नेक अमाल का पलड़ा हल्का हो गया, मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, या रसूल अल्लाह आप जानते हैं वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है जिस आग को खुद अल्लाह ने जलाया है। दूसरी सूरत के अंदर फरमाया अल्लाह ने कि वो आग है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जलाया है। तो इससे पता चला अमाल तोले जाएंगे। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब बंदे के लास्ट हिसाब किताब होगा तो उसके गुनाह होंगे पहाड़ों की मानिद, बड़े गुनाह होंगे, और एक तरफ एक अमल उसका छोटा सा होगा। ये भी है रिवायत में कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, या फिर कोई ऐसा नेक अमल इखलास के साथ जो किया होगा, या कलिमे को इखलास के साथ पढ़ा होगा, शिर्क का शाइबा ना हो, तो अल्लाह कहेंगे बंदे से ये पर्ची ले ले और इस पलड़े में रख दे। वो जब रख दी जाएगी तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा, वो गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, इसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो इसे पता चला कि अमाल का वज़न किया जाएगा। इसलिए वज़नी इबादत करें, वज़नी दुआ मांगें, वज़नी नफल पढ़ें। अगर तिलावत का मौका मिले वज़नी तिलावत करें, जितनी देर करें। कुरान का अदब हो, अल्लाह का ख्याल हो, कुरान के अल्लाह की होने की किताब की अज़मत हो, और ये दिल में हो कि ये अल्लाह की किताब है, मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ, अल्लाह के सामने बैठा हूँ, अल्लाह मेरे सर पे हैं या मेरे सामने हैं। दुनिया से कट कर अज़मत किताब की दिल में लेकर खुदा के कलाम को पढ़े, समझे तो सुबहान अल्लाह, न समझे तो ये कहे कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से बात हो रही है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करना। कोई बेअदबी हो रही हो, उसकी अज़मत हो दिल के अंदर, उसको हाथ लगाने का भी सवाब, उसे देखने का भी सवाब, उसे पढ़ने का भी सवाब, उसे समझने का भी सवाब, उसकी कदर करने का भी सवाब, और एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी। एक हर्फ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, 3 हर्फ हैं। अगर किसी ने अलिफ लाम मीम को इखलास के साथ पढ़ा तो 30 नेकियां मिलेंगी। कुरान को पढ़ा जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ा जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं।
रहमत नाजिल फरमाते हैं, मोमिनो तुम्हारा तो हक़ है, तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद पढ़ना चाहिए। जब अल्लाह भेजते हैं पढ़ते हैं, अल्लाह तो अल्लाह हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तो अल्लाह हैं, उनको अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह तो अल्लाह हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है। तुम तो मोहताज हो, तुम्हें ईमान नबी के सदक़े में मिला है, ज़िंदगी नबी के सदक़े में मिली है, औलाद नबी के सदक़े में मिली है, ये टोपी दाढ़ी नबी के सदक़े में मिली है, लिबास नबी के सदक़े में मिला है, ये मस्जिद नबी के सदक़े में मिली है, ये इज़्ज़त नबी के सदक़े में मिली है, और जन्नत उनके सदक़े में मिलेगी, कब्र में सुकून उनके सदक़े में मिलेगा, इज़्ज़त उनके सदक़े में मिली है और मिलेगी। तो फिर तुम तो मोहसिन के एहसान को भूल रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो एहसान है, तुम खूब दरूद पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ते हो तो बखील हो। बखील आदमी का ठिकाना ही कोई नहीं है। अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह के रसूल बखील नहीं है, उनकी सिफत ही है सखी, अल्लाह की सिफत। अल्लाह के यहाँ बुखल नहीं, नबी की सिफत ही सखी है, नबी के यहाँ बुखल नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दरूद नहीं पढ़ता वो बखील है, इसका मतलब वो बखील है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नाम आए फिर भी दरूद न पढ़े, किसी भी हाल में दरूद न पढ़े तो भी इज़्ज़त कैसे पाएगा? वो दुनिया में जलील है, इज़्ज़तदार नहीं है, दुनिया में भी खार है, आखिरत में भी खार हो जाएगा। मेरा नाम नहीं ले रहा, मेरे ऊपर दरूद नहीं भेज रहा है, कम से कम इतना तो कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना खूब दरूद पढ़ा जाए। दरूद में मदद है, दरूद में रोशनी है, कब्र में रोशनी आ जाएगी, हशर में रोशनी आ जाएगी। दरूद से बहुत मोहब्बत है अल्लाह को, इसलिए कि अल्लाह को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। दरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा देते हैं, और इसी तमन्ना से पढ़ना चाहिए कि आज मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए। और अगर ना हो, मायूसी की कोई बात नहीं, मरने तक तमन्ना रखी जाए मैं पढ़ता रहूँगा, मुझे मेरा रब मेरे नबी की ज़ियारत नसीब कर दे, और ज़रूर फिर मैदान हशर में तो हो जाएगी। दरूद पढ़ा जाए, खूब दरूद पढ़ा जाए इस रात के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तौबा की जाए गुनाहों को याद कर करके, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं हर गुनाह से तौबा करता हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है। इस रात में माफ़ी मांगी जाए, खूब माफ़। खुदा जाने इसी रात के अंदर हमारे फैसले होते हों कि बस आइंदा रात नसीब नहीं होने वाली है, आगे आइंदा आने वाली रात से पहले कब मौत है, क्या पता मेरी ही मौत का फैसला हो रहा हो, मेरे फैसले हो रहे हों और मैं सो रहा हूँ, ये लगता नहीं जचता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जागो ईमान वालों, तुम्हारे फैसले होंगे। तकदीर के फैसले हैं, तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक ये है कुछ फैसले आमाल के ऊपर रहते हैं, साइन होते हैं, दस्तखत होते हैं, बंदा गाफिल है, बंदा सो रहा है, बंदा कट रहा है अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर दे, कहीं साइन, कहीं हमारी फ़ाइल पे साइन ना हो, कहीं वो कूड़ेदान में चली जाए फ़ाइल, और कहीं फिर उसको नीचे डाल दिया जाए। बंदा जागता हो, मांगता हो, लालच करता हो, रोता हो, पिटता हो और एकदम तड़पता हो, अल्लाह को तरस आ जाए और अल्लाह फरमा दें माफ़ कर दिया मैंने इसको, जिब्राइल माफ़ कर दिया, और इसके इस फाइल में लिख दो बस जहन्नम को हराम कर दिया, जन्नत को वाजिब कर दिया है, पर लिख दो इसके तौबा कर गया, ये माफ़ हो गए इसके गुनाह, बड़े गुनाह किए, एहसास हो गया इसको मैं मुजरिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब समझ गया हूँ, सुलझ गया हूँ, आ गया हूँ, या अल्लाह तेरे दर पे झुक गया हूँ। अब सारे दर बेकार पाए मैंने, कोई दर नहीं सच्चा पाया, सिर्फ ये एक दर सच्चा पाया, इससे सब कुछ मिलता है। ए अल्लाह दर बदरी से बचा ले। आमीन। उम्र सच्चे दिल से तौबा की जाए। और है हदीस में, कहीं एक हदीस में है कि वो बंदा नहीं बख्शा जाएगा इस रात में, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। इसलिए पहले तौबा की जाए कि अल्लाह मैं शिरक से तौबा करता हूँ, और फिर उसके बाद इस रात में दुआएं की जाएं, ए अल्लाह अब मैं दुआ करता हूँ, अब मेरी दुआ कबूल फरमा, मैं शिरक से तौबा कर चुका हूँ। शिरक किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में किसी और को शरीक करना। अल्लाह के नाम की दो सूरतें हैं, एक ज़ाती नाम है, एक सिफ़ाती नाम है।
اللہ کی ذات ہے اللہ، اللہ، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور اللہ نہیں۔ سمجھا دو یا رسول اللہ، کبھی کسی وقت میں، کسی زمانے میں، کسی دور میں کہیں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے کہ نہیں اور بھی اللہ ہیں، اوپر نیچے آگے پیچھے اور بھی اللہ ہیں، آپ کہہ دو یا رسول اللہ، مہر لگا دو، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یولد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ساتھی، کوئی شریک، کوئی بازو پکڑنے والا، کوئی تھامنے والا، کوئی جگانے والا، کوئی اٹھانے والا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا، کوئی لاٹھی ہاتھ میں دینے والا، کوئی جوتا سیدھا کرنے والا، کوئی پگڑی سیدھی کرنے والا، کوئی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کائنات کے بنانے میں ہاتھ بٹانے والا، کوئی روزی پہنچانے میں ہاتھ بٹانے والا، کوئی بیمار کو شفا دینے میں ہاتھ بٹانے والا، کوئی بچہ اولاد دینے میں ہاتھ بٹانے والا، کوئی نہیں ہے اس کا ہمسر، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے یا رسول اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ الرحمن، وہی رحیم وہی رحمان ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور ایک ہو گیا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ حافظ، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ شفیع، اللہ عزیز، اللہ حکیم، یہ اللہ کے نام ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الملک القدوس السلام المؤمن، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں، ان صفتوں میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ اللہ خالق ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان کو کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، زمین کو بچھانے والا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین نہیں بچھائی؟ کتنے تھے بچھانے والے؟ اللہ احد، ایک ہی اللہ بچھانے والا۔ کتنے ہیں مالک؟ اللہ احد، ایک ہی اللہ ہے مالک۔ کتنے ہیں تھامنے والے؟ اللہ احد، ایک ہی اللہ ہے تھامنے والا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنا کے میں نے ٹھوک دیا، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے، میں اس کو تھام کے رکھا ہوا ہوں، کوئی نہیں دوسرا۔ اللہ احد، کون ہے اس پوری کائنات کا مالک اور خالق؟ اللہ احد، ایک اللہ ہے۔ کون ہے مجھے پیدا کرنے والا؟ اللہ احد، ایک اللہ ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ رازق، روزی دینے والا، جانوروں کو، چرند کو، پرند کو، پتھروں کے اندر کیڑوں کو، زمین کے اندر کیڑوں کو، مچھلی، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو، جہاں جہاں کہیں اللہ کی مخلوق ہے، اسے روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ رازق، کوئی روزی دینے والا نہیں۔ اللہ احد، ایک اللہ روزی دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ کی صفت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اللہ مالک، اللہ مالک ہے، میرا مالک، میرے نفس کا مالک، میری جان کا مالک، میری روح کا مالک، میری آنکھ کا مالک، میرے کان کا مالک، میرے مال کا مالک، میری اولاد کا مالک، میری زمین کا مالک، میری آخرت کا مالک، میری دنیا کا مالک، سب کا مالک، مالک اللہ ہے۔ میں ہوں عارضی ہوں، بس عارضی۔ میں اس کپڑے کا مالک ہوں، یہ میں نے پہنا ہے، یہ میرا کپڑا ہے، لیکن مضبوط ملکیت، ناقص ملکیت، میری ملکیت ناقص ہے، اس کی مضبوط ملکیت ہے۔ میں جب مر جاؤں گا یہ کپڑا ساتھ نہیں دے گا، اس کو اکھاڑ دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا، مالک ہوتا ساتھ لے کے چلا جاتا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، کوئی اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ شریک، اور اگر شریک ہوتا تو پھر میں یہ کپڑا دے کے نہ جاتا، ساتھ لے کے جاتا۔ وہ رازق ہے، وہ روزی دیتا ہے، ہر حال میں دیتا ہے۔ وہ شافی ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ بیمار کو سب ہار جاتے ہیں، سب تھک جاتے ہیں، سب لاسٹ میں کہتے ہیں یہ کریں گے، آگے اللہ مالک ہے، بچانا ہے تو بچائے گا، شفا دینی ہے تو دے گا، وہ دے سکتا ہے، اور وہ جب دینے پہ آتا ہے دے دیتا ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو دے دیتا ہے، اور پھر وہ 100 سال کی عمر میں بچہ دے دیتا ہے، نہ دے تو 100 سال گزر جائیں بچہ نہیں دیتا ہے۔ مالک ہے، خالق ہے، بے پرواہ ہے، جب چاہے تب دے، جب نہ چاہے نہ دے، وہ بے پرواہ مالک ہے۔ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک
ना ठहराया जाए। वो समीअ है, सुनता है, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। वो समीअ है, सबकी सुनता है, हर हाल में सुनता है, हर जगह सुनता है, हर बात सुनता है, छोटी बड़ी बात सुनता है, एक ही वक्त में सारी कायनात की सुनता है। इस ऐसा और कोई सुनने वाला नहीं है। वो देखता है, हम भी देखते हैं, लेकिन वो ऐसा देखता है, हर वक्त देखता है, हर हाल में देखता है, हर जगह देखता है, हर चीज़ को देखता है, और काली चींटी को भी देखता है, समुद्र के नीचे भी देखता है, ज़मीन के नीचे भी देखता है, रात को भी देखता है, दिन को भी देखता है। ऐसे देखने वाला कोई और नहीं है, उसके देखने में कोई शरीक नहीं। वो सुनता है, हम भी सुनते हैं, और भी कोई सुनते हैं, सारी कायनात सुनती है, लेकिन जैसा वो सुनता है ऐसा कोई नहीं सुनता। वो सुनता है, हर वक्त सुनता है, हर बात को सुनता है, सबकी सुनता है, एक वक्त में सुनता है, जब चाहे तब सुनाए उस वक्त सुन लेता है। ऐसा कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है। वो हकीम है, वो अलीम है, जानता है, सबको जानता है, सब कुछ जानता है, दूसरा कोई उसके बराबर जानता नहीं है। इसे रब कहते हैं, इसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। तो ये है कि पहले हम शिर्क से तौबा करें। ए अल्लाह, तेरी ज़ात में कोई शरीक ना हो, तेरी सिफ़ात में कोई शरीक ना हो। सारी कायनात का मालिक है वो, बेरूह चीज़ों को चलाता है। गाड़ी का ड्राइवर तो मैं हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, पर क्या ख्याल है ये गाड़ी मुझसे चलती है या चलाने वाली ज़ात अल्लाह की चलाती है? अल्लाह की ज़ात चलाती है। पूरी ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चलती है, कहीं टकराती नहीं। जब उसका हुक्म आ जाए तो फिर थामते थामते टक्कर खा जाती है, फिर ब्रेक फेल हो जाती है, इसलिए कि रब का फैसला हो गया, या नाराज़ हो गया, या जो हो गया सो हो गया, अब नहीं थमाएगी ये। वो मालिक है, वो खालिक है, राज़िक है। ये हैं एक अल्लाह। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक न ठहराया जाए कि अल्लाह के कोई बेटा भी है, अल्लाह का कोई बाप भी है, अल्लाह की ज़ात में कोई और शरीक है। और फिर अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक ना ठहराया जाए कि कोई रोज़ी देने वाला भी है, कोई औलाद देने वाला भी है, कोई और मालिक भी हमारा है, कहीं और से मुरादें भी पूरी होती हैं। अल्लाह के अलावा कोई और भी मुश्किल कुशा हो कोई नहीं हो सकता। सब का मालिक, सब की मुश्किलें हल करने वाला अल्लाह है। अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए, इसे तौबा की जाए। ये तौबा करते हैं, हम सब तौबा करते हैं। ए अल्लाह, माफ़ कर देना। हम तौबा करते हैं, तेरी ज़ात के ऊपर ईमान लाए हैं और अभी लाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, इसके सिवा किसी को नहीं मानते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर। अब तौबा की जाए, अब तौबा की जाए। अल्लाह, बहुत गुनाहगार हैं हम, बहुत गुनाह किया हमने। अस्तगफिरुल्लाह। पहले तो शिर्क के गुनाह को माफ़ फरमा, फिर उसके बाद बड़े गुनाह किए। ए अल्लाह, माफ़ कर दे। मुझसे मेरे माँ बाप की नाफरमानी हुई है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरी ताबेदारी तुम्हारे ज़िम्मे लाजिम है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब हैं, इनकी ताबेदारी लाजिम है। और इनके बाद फिर माँ बाप की ताबेदारी औलाद के लिए लाजिम है। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। तो ये तो बात हो गई कि नबी अकरम ना, मुशरिक को अल्लाह माफ़ करेंगे नहीं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क नहीं है, अल्लाह माफ़ कर देंगे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेंगे। और शिर्क से तौबा करते हैं हम सब। दूसरी बात यह है कि जब मुशरिक को अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को माफ़ कर देंगे? कभी नहीं माफ़ करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखी ये है, जो रसूल ने फरमाया वो ना हो, अपनी मर्ज़ी का कुछ घड़ के कर लिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा गुस्ताखी है, इसलिए नबी की सुन्नत को अपनाया जाए, नबी की सुन्नत से मोहब्बत की जाए। आज से तौबा में इसे भी शामिल कर लिया जाए कि ए अल्लाह, आज के बाद मैं नबी की सुन्नत को ज़बा नहीं करूँगा, आज के बाद दाढ़ी रखूँगा, आज के बाद नबी का लिबास पहनूँगा, आज के बाद इस लिबास से मोहब्बत करूँगा और इसी में मुझे मौत दे देना। ए अल्लाह, आज से पहले जो हो गया सो हो गया, अब मुझे माफ़ कर देना। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ करना, मेरी तौबा को कबूल कर देना। ये फ़ैसला कर लिया जाए। और फिर उसके बाद माँ बाप का कोई नाफरमान है, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी।
माँ बाप की दुआ, इसलिए कि फरमाया कुरान में अल्लाह ने, ला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, ऐ औलाद, माँ बाप बेटे ना, बेटे बेटियाँ, माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, माँ बाप को झिड़को मत। अगर माँ बाप को उफ़ कहा और झिड़का तुम्हारी बख्शिश नहीं है, इसलिए कि माँ के पाँव के तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जवानों, बख्शिश माँ बाप के ऊपर अटकी रह जाएगी। माँ नाराज़ है, बख्शिश नहीं होगी, बाप नाराज़ है, बख्शिश नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं होगी। और फिर किसी से कीना है, रूठे हैं। एक हदीस पढ़ी थी मैंने, सिल मन कताक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझसे कता ताल्लुक़ करे तुम उससे सिला रहमी कर, उससे जुड़ जा। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला बिला उज़र और पड़ोसी से कटने वाला, दिल में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी, ये जन्नत में नहीं जाएगा, इसका दाखिला ममनू है जन्नत में, ये जन्नत से महरूम रहेगा। और ऐसा नशा करने वाला, उसमें ऐसा नशा जिसमें उसको होश न रहे, माँ बहन की पहचान न रहे, जिस नशे से अल्लाह नाराज़ हूँ, अल्लाह की पहचान न रहे। और फिर सब आज नशे को जानते हैं, कैसे कैसे नशे हैं। इन नशों के अंदर मुब्तला आदमी की दुआ कबूल नहीं की जाती। आज की रात में उसकी भी दुआ कबूल नहीं की जाएगी और मग़फ़िरत नहीं की जाएगी जब तक कि वो तौबा न कर ले, सच्ची तौबा कर ली जाए कि अल्लाह आज तक हो गया, अगर हो गया आज माफ़ी मांगता हूँ, आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अल्लाह इतने रहीम हैं, रहमत खुदाबंदी बहाना में जोयद, अल्लाह ताला रहीम हैं। कहते हैं आ जाओ तौबा कर लो, मान लो, आ जाओ, हटो, बचो, इधर आओ, मत जाओ उधर। ये बचने का मकाम है, ये बचने की जगह है। वो हलाकत का मकाम है, वहाँ हलाक हो जाओगे। वो ऐसे ही एक चमकारा है, वो चमकती बिजली है, अभी ख़त्म हो जाएगी, अभी अंधेरा हो जाएगा। ये रोशनी रहने वाली है, ये नूर है, इस नूर की तरफ आ जाओ। ये सीनों में दाखिल हो गया फिर कभी बुझेगा नहीं। आ जाओ, कलिमा पढ़ लो, आ जाओ कुरान पढ़ लो, आ जाओ तौबा कर लो, आ जाओ नबी का लिबास पहन लो। इस लिबास में खैर है, ये हमेशा रहने वाला है, इसमें धोखा नहीं है, ये हमेशा रहने वाला है, इसे पहन लो। तौबा करते हैं आज इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है अल्लाह हमें बख्श देंगे। उम्मीद से कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह बख्श दे, कोई मुश्किल नहीं तेरे लिए, तू हमें बख्श देगा। अल्लाह बड़े बड़े पापियों को तू बख्श देता है, बड़े बड़े गुनहगारों को तू बख्श देता है। हम तौबा करते हैं सच्ची, चाहे 15वीं सदी है, फिर क्या है, तू अल्लाह तो है, अल्लाह मौजूद है क़यामत की सुबह तक, तू अल्लाह तो हमेशा मौजूद है और मौत तक तौबा कबूल करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों आ जाओ, कर लो तौबा, सच्ची तौबा कर लो, इकरार कर लो कि हमने गुनाह किए, बस अब तौबा करते हैं। अब पक्की नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे, बेटियों का हक़ अदा करेंगे, औलाद का हक़ अदा करेंगे, पड़ोसी का हक़ अदा करेंगे और तौबा कर लेते हैं। अगर किसी से कीना है, बुग़्ज़ है, दिल को साफ़ कर देते हैं बस। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह ये है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए, अल्लाह की इबादत को न छोड़ा जाए। आज के बाद अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हुकूकुल इबाद ये है, आज के बाद किसी से बुग़्ज़ नहीं रखेंगे और दिल से बुग़्ज़ को, कीने को निकाल देंगे। और आज के बाद किसी के हक़ को नहीं मारेंगे। आज के बाद फ़ैसला कर लेते हैं, कोई हमें सताए पर हम किसी को ना सताएं, कोई हमें मारे पर हम किसी को बेगुनाह न मारें, कोई हमें गाली दे पर हम किसी को गाली न दें। हमारे पास अखलाक रसूल हैं, गाली खाई तो जाती हैं पर दी नहीं जाती, पत्थर खाए तो जाते हैं पर मारे नहीं जाते, पानी दिया तो जाता है पर रोका नहीं जाता, फाके रहा तो जाता है पर फाका दिया नहीं जाता, माल छिनवाए तो जाता है पर छीना नहीं जाता। इज्जत कोई लूट तो ले वो अलग बात है, पर लूटी नहीं जाती, लुटाई नहीं जाती। धोखा खाया किसी ने दिया वो अलग बात, पर धोखा दिया नहीं जाता। हालांकि तो मोमिन की शान है न धोखा दे न धोखा खाए। मोमिन की ये शान है, बर्दाश्त किया जाए, सब्र किया जाए, डट जाए, हलाल कमाया जाए, हलाल खाया जाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे दे। ये अजीम बड़ी रात है,
इस रात में तौबा की जाए, मांगा जाए अल्लाह से जितनी हिम्मत हो। रात के आखिरी हिस्से में उठ के अगर थक गए हों, अभी शायद बहुत थक गए, इसलिए आराम भी कर सकते हैं, खाना भी खा लें। इतना जहन में रखें, ये इस रात में दुआएं करें, तौबा करें, अल्लाह से मांगें, उम्मत के लिए दुआएं करें, माँ बहनों के लिए दुआएं करें, बीमारों के लिए दुआएं करें। बड़े लोग परेशान हाल हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, किसी को रब की पहचान भी नहीं। ईमान वाला तो होगा, मांगे किससे? अल्लाह उसको मांगने की तौफीक दे दे, उसके लिए भी मांगा जाए। कुछ अस्पतालों में हैं, मांगना चाहते हैं, उनके लिए दुआएं मांगें। कुछ गरीब मिस्कीन हैं, बेबस बेसहारा हैं, अल्लाह के शुक्र हैं हमें कुछ पहनने के लिए दिया, कुछ खाने के लिए दिया, कुछ सोने के लिए दिया। कुछ लोग खाने से भी खाली हैं और पहनने से भी खाली हैं, और कुछ आराम करने के लिए उनके पास कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए दुआएं की जाएं। कुछ कर्ज़ों में दबे हुए हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ों से उन्हें निजात दे दे। कुछ लोग नाजायज़ मुकदमात के अंदर हैं, अल्लाह उनको उनसे निजात दे दे। और अल्लाह तबारक व तआला सारे ईमान वालों को इज़्ज़त दे दे, बल्कि सारे इंसानों को, सब इंसान अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह सबको हिदायत नसीब कर दे और समझ दे दे कि हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ जाना है और कहाँ जा रहे हैं। पूरी इंसानियत के मुसलमान ईमान वाले ज़िम्मेदार हैं। ईमान वाले कातिल नहीं होते, जालिम नहीं होते, बुरे नहीं होते, बदअखलाक नहीं होते, चोर नहीं होते, डाकू नहीं होते, झूठे नहीं होते, सच्चे होते हैं, हमदर्द होते हैं, बेदर्द नहीं होते हैं, सब के लिए दुआएं करते हैं, सब की खैर चाहते हैं, सब के लिए रास्ता साफ रखते हैं, रास्ता नहीं रोकते हैं। इसलिए दुआएं की जाएं, ए अल्लाह तो अपने बंदों पे मेहरबान हो जा। अल्लाह सबको हिदायत नसीब कर दे, हमें भी हिदायत नसीब कर दे, हमें बे औलादों को औलाद दे दे, और जिन्हें औलाद दी उन्हें सालेह बना दे। ए अल्लाह उनको सालेह बना दे, उनमें इल्म दे दे, नाफे इल्म दे दे। दोस्तों, कुरान पढ़ने की कोशिश करो, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते को पहचानने की कोशिश करो, कुरान से जुड़ने की कोशिश करो, नबी की सुन्नत अपनाने की कोशिश करो। मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए दुआ करो कि हम सब को अल्लाह कुरान पढ़ने की तौफीक दे दे, नबी की सुन्नत पे अमल की तौफीक दे दे। और आज रात में जो कुछ मांगा जाए अल्लाह वो अता कर दे, और जो मांगने से रह जाए अल्लाह वो भी अपने शान शान अता कर दे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक